किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो। प्रधान साहब कर लो ठीक है इट्स ओके। बहुत ही सत्कारयोग इस पवित्र स्थान उत्ते बैठे किसान भरावो भैनों बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज कुछ गल्लां मैं मोदी सरकार नूं तुहाडे इतिहास बारे कहनी है। मेरी एक मजबूरी है, सेहत कारण मैनूं डॉक्टर बहुता लंबा बोलण की आग्या नहीं दिंदे, पर मेरे तो रहा भी नहीं जा रहा। मैं कुछ समा पहला एक मंत्री जी मिल पे, मैं उन्होंने कहा साड़ियाँ मंगां दे विच एक मंग होर ऐड कर दिओ। साडे किसान शहीद हो रहे ने, असीं उन्हां दी यादगार बनाउणी चाहुंदे हां। इत्थे GT रोड ते विचाले जिहड़ा डिवाइडर है इसकी चौड़ाई 10 फुट है, कागजां 'च 10 फुट बाई 20 फुट का सानूं थां अलाट कर दिओ, असीं इत्थे यादगार बनाउणी है। ते वो कहंदा फिर सारी जिंदगी आउण वालीआं नस्लां 'च साडे सिर 'च छित्तर पाओगे। मैं अज ऐलान करदा पंजाबी इत्थे यादगार बनाउणगे। यादगार भी वो रहेगी जिन्हों सारे देश के लोग खास तौर पर किसान आके मत्था टेकिया करनगे। किते एक संत या महापुरुष तप करता है, धरती के एक कोने च लैके कोई जगह धार्मिक स्थान बन जाता है, उहदे चले जाने तो बाद लोग उस स्थान नूं पूजी जाते हैं। इस धरती ते लखां पवित्र रूहां ने, लखां किसानां ने, बीबियां ने, साडे बच्चियां ने इत्थे आके तप कीता है। साडे लई ये धरती बहुत पवित्र धरती है, साडे लई ये धरती इतिहासक धरती है। इहो जी लठ कड्डांगे सदियां तक नरेंद्र मोदी के सिर विच जुत्तियां पैंदियां रहणगियां। साडे विच समर्थ है, शक्ति है, साडा भाईचारा जिउंदा है। विदेशों च बैठे टैलीफोन करके मोर्चे का हाल चाल पुछते ने। इन्ने अमीर भाईचारे वाले इत्थे एक वड्डी यादगार नहीं उसार सकते, असीं उसारांगे। अगली गल, भावें मोदी नूं और उहदे साथियां नूं राजहट विच अज भुलिया सब कुछ, पर मैं याद कराउणा चाहुंदा ये अंदोलन सारे देश का नहीं, सारी दुनिया का हो चुका है। दुनिया ये तो सेध लैन लगी है, दुनिया दियां यूनीवर्सिटियां इत्थे आके रिसर्च करन लगी हैं, दुनिया के लोग बुद्धिजीवी इत्थे आके बड़े बड़े थीसिस लिख रहे हैं। ते इस अंदोलन के पिछे इहदा आधार पंजाब है। पंजाब के इतिहास नूं मोदी जी याद कर लो। असीं मुगलों नाल लड़े चुके नहीं, तुहाडीआं धीआं भैणां नूं लुट के ले जांदे सी, असीं पंजाबी साडे पूर्वजां ने छड़ाइयां तुहाडे घरीं पहुंचाइयां। लुटिया माल तुहानूं वापस किया। अंग्रेज़ ने देश नूं गुलाम बना लिया। पंजाब सब तो अखीर च साडीआं कमजोरियां कारण गुलाम होया। देश का सब तो अखीरला सूबा सी। देश की आज़ादी की लड़ाई हुई, 124 चो 94 असी फांसी ते चढ़े। काले पानिया च सब तो वध असी गए। जे देश आज़ाद होया, आज़ादी की कीमत असी तारी, तुसी नहीं।
ना किसी गुजराती ने, ना किसी मराठे ने, ना किसी कर्नाटक ने, कन्नड़ ने, ना तमिलनाडु वाले ने। 10 लाख पंजाबी वड्डे गए इस देश की आज़ादी की कीमत तारी। थोड़े जे बंगाली भी मरे तो तुहानू तो थाली च परोसी मिल गई। इस आज़ादी का मुੱਢ बन्नण वाले असी लोग सी। असी इत्थे आए पाकिस्तानों उजड़ के, तुसी एडे निर्दयी साबित होए। असी उधर वध जमीना छड्डे, तुसी इत्थे आके साडे ते कट लाता। जिहदे कोल 100 एकड़ सी पाकिस्तान च, उन्होंने इत्थे 40-50 एकड़ दिती। एडा वड्डा देश सी, जे इंसाफ देना हुंदा तां कहिंदे बई पंजाब च घाटा, लो जी अगे जाके होर देती। तुहाडा वो घाटा तो पूरा किया, तुसी वो भी नहीं किया। असी मेहनत करके पैरों सिर खड़े होए, तुसी चीकां मारन लगे भी देश की भुख पूरी नहीं हो रही। इंदिरा गांधी कहती सी मैनू हथ अड्डना औखा लगता है। अमरीका PL 480 के तहत अपनियां शर्तां मिथदा है, बहुत औखा अन्न लेके आउणी आ। असी तुहाडी इज्जत लई, इस देश लई, भुख दूर करन लई दिन रात एक कीता। पंजाब ने भुख दूर की, पंजाब ने भुख दूर की। बहुत छेती से अन्न संकट ते कम पाया। उहदे इवज विच की होया, असी अपना पानी मुका लिया। भा बन्नण वेले उहदी कीमत नहीं कदे ने किसी ने गिनी। तुसी साडा खो के राजस्थान नूं देता। असी लड़ते रहे, असी तड़पते रहे। अज एक छोटी जी पंजाबी सूबी सानू देती, जिहदी राजधानी भी साडे कोल नहीं। मैं मोदी जी तुहानू दसना चाहुंदा, ये लोग फिर भी नहीं घबराए, ये लोग फिर लड़ते रहे। अज जे देश बचा होया तो इन्हां लोगों के सिरों बचा होया है। फौज विच भी यही ने, खेत विच भी यही ने। सारे सैक्टर इस देश के अज फेल हो गए ने। इंडस्ट्री फेल हो गई है, सर्विस सैक्टर फेल हो गया है। किसी पासे देश में कोई राहत नहीं मिल रही, कोई रास्ता नहीं लभ रहा। आ कोविड के ड्रामे ने सब कुछ बर्बाद कर दिता है। तो सिर्फ जे बची है तो खेती बची है, और जे देश बचा तो खेती के सिरों बचे। जिहड़ा तुसीं कहने 80 लाख टन अनाज हर महीने नवंबर तक असीं दिंदे रहांगे देशवासियों नूं। मोदी जी तुहाडे गुजरात ने नहीं हो दिता। मोदी जी वो तुहाडे पुरखियां ने नहीं दिता। आ जिहड़े तुहाडे बापू बैठे ने, इन्होंने अन्न पैदा करके दिता है, तां अज वंडी जाना है, तां शांति है। जे अन्न ना हुंदा तेरे कोल, अज देश विच हफड़ा शब्द बड़ी वैली होनी सी। भुखमरी नाल देश तो इत्थे बर्बाद हो गया होना सी। इन्हां लोकां दे इतिहास बारे समझो। ये लोग जदों किसी पासे लिए तुर पैंदे ने, लख गड्ढे लंघी जान, नहीं गौलते, नहीं गौलते। चल हो, चल हो, चल हो। जद चल हो कह चल देखी गई, चल देखी जाऊ, फिर नहीं इनू कोई रोक सकता। फिर नहीं इनू ना किसी ते रोकया है, ना ये किसी ते रोकना है, ना भविख च कोई रोक सकेगा। उन्होंने लोगों नाल पंगा ले लिया जिन्हों ने कह लिया चल देखी जाऊ। इस अंदोलन की उम्र बारे गल्लां हुंदियां, 8 महीने 9 महीने की गल नहीं। मैं समझदा इस अंदोलन की नींह उदण रखी गई सी जिदण मैं नीति आयोग की मीटिंग विच 10 अक्तूबर 2017 नूं उस इस फार्मूले का विरोध करके मीटिंग हाल चों निकलिया सी। उत्ते बाद दे मगर लग्या, कागज़ इकट्ठे करने शुरू किए। हौली हौली भाईचारा इकट्ठा होया, असी सारे इकट्ठे होए। जिहड़े 2 महीने रेल दी पटड़ियां ते बैठे वो नहीं गिणती। जिहड़े इनकी प्लैनिंग लई तुसीं 4 महीने पहला मोगे मीटिंग जी, जलंधर मीटिंग जी, फलाने जगह मीटिंग लई मत्था पच्ची करते रहे, वो नहीं अंदोलन की उम्र चाहुंदा। इस अंदोलन नूं 1 साल तो वध हो गया एक्टिवली काम करते हैं। तो इस अंदोलन की उम्र बहुत है, और इस अंदोलन दे विच ज़बत बहुत है, सिदक बहुत है। इस अंदोलन नूं कोई हरा नहीं सकता। इस जमाने च, इस दुनिया च, इस हिंदुस्तान च कोई जम्मिया नहीं। इसलिए सरकारां लोकां लई हुंदियां ने। सरकारां कुछ पूंजीपति लोकां लई नहीं हुंदियां।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ, ਬਣਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਵਿਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ MP ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 200 MP ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਪ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਪ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ, ਕਿਸੇ MP ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿਪ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਿਪ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ 200 ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 200 ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 200 ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ 200 ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਈ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਖਲਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚੋਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਉੱਪੜਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ MSP 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 80 ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ, IPS ਅਫਸਰ, IFS ਅਫਸਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 70-80 ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ 200 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੇਡਰ IAS ਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। P ਸਾਈਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ,
ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 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 ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਠੀਕ ਸਿਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੇ ਤੇ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਿਉਂ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ, ਈਸਾਈ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਹਿੰਦੂ ਅਲੱਗ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ। ਜਿਹੜੇ 30 RSS ਵਾਲੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਰੱਬ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੰਭਲੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਕੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਤੁਰੇ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਫੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸੂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਉਹ ਅਸੂਲ ਗਵਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਸੂਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪੈਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ MLA ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, MLA ਵਿਆਹ ਜਾਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਆਹ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੂਏ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਡੰਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਡੰਬਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਬਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਪਿੜਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕੁੰਗੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਦਣ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ